कुंभ राशि मानकर नमस्कार बंधुगण, जय श्रीकृष्ण, राधे राधे। हाँ बंधुगण, देवता मानकर अंतिम युद्ध हेबाकु जाउछि। आज सही दिन जहाकु तुमर राशिफल अपेक्षा करिथिबो हुएत अनेक जीवन धरी, एवं मु एहा बिना कारण रे कहू नाही। आज आकाशरे एपरि किछि घटुछि जहा हजार वर्षरे थरे घटे। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीन जन एकाठी एका समयरे गोटे उद्देश्य पाई, एवं सही उद्देश्य सीधासलख तुम सहित जड़ित। यह तुम जीवन सहित, यह तुमर राशि सहित। किंतु एही युद्ध जहा आरंभ हेबाकु जाउछि ताहा कोनोसी साधारण युद्ध नुहे। यह देवता मानकर अंतिम युद्ध। एवं गोटे पटे तुमर शत्रु, तुमर विरोधी, जो माने तुमर भाग्य को अवरोध करती, एवं अन्य पटे तीन लोकर प्रभु। तेनु प्रश्न हेउछि, तुमे एही युद्ध पाई प्रस्तुत कि? टिके अधिक समय अपेक्षा कर, कारण परवर्ती किछि मुहूर्तरे मु तुमको एपरि किछि कहिबाकु जाउछि जहा तुमर निश्वास को हजाई देव। आज रातिरे तुम जीवन में आसवाक थिबा एक संकेत, एवं जदि तुमे एहाकु अनदेखा कर तेबे तुमे एहाकु अनदेखा कर तेबे जय श्री महाकाल। जदि आपण एही राशि अटंती एवं आज एही वार्ता पाइछंती तेबे तले जय श्री महाकाल लिखंतु, कारण यह कौनसी संजोग नुहे। यह महाकालंक कृपा जे आपण एठाकु आसीचंती। एबे ध्यान देई शुणंतु। हजार हजार वर्ष पूर्वे जेतेबेले ब्रह्मांड नूतन थिला, जेतेबेले पृथ्वी एवं आकाश मध्यरे संतुलन सृष्टि हेउथिला, सेतेबेले एक मुहूर्त आसीथिला जेतेबेले तीन देवता गोटिए मंच उपरे ठिया होइथिले। ब्रह्माजी तांको आंगुठीरे सृष्टिर काली धरिथिले, विष्णुजी तांको हातरे संरक्षणर शक्ति धरिथिले, एवं महेश महादेव शिवले एवं महेश महादेव शिव तांको तृतीय आखिरे सेही अग्नि धरिथिले, जहा समय को मध्य पोड़ी दे पारे। सेही मुहूर्त एक निर्दिष्ट राशि को सुरक्षा देबा पाई आसीथिला, एवं आज सेही मुहूर्त पुनरावृत्ति हेउछि। आज पुनि थरे सेही समान शक्ति एही पृथ्वी उपरे अवतरण करुछि, एवं तुमर राशि तुमे एही शक्तिर केंद्र रे अछ। किंतु मु आगकु बढ़िबा पूर्वरु मु गोटे कथा कहबाकु चाहूछि। मु जेउ भक्तेनु प्रस्तुत हुओ। आज राति जेतेबेले घंटा 9 बाजिबो, जेतेबेले तारा माने आकाशरे सेमानंकर स्थान नेबे, तुमे छाड़ी आसीथिबा किंबा जे तुमको छाड़ी चली जाइथिबा जने व्यक्ति तुम जीवन को फेरी आसीबे, एवं सेही प्रत्यावर्तन खाली हातरे रहिबो नाही। सेही प्रत्यावर्तन एक शक्तिशाली वार्ता आनिबो, एक वार्ता जहा तुम जीवनर गतिपथ को बदलाई देबो। एबे तुमे भाबुथिबो सेही व्यक्ति किए, सेही वार्ता कौन? अपेक्षा कर, यह आहुरी गभीर हेबाकु जाउछि। प्रथमे बुझ एसबु काहेकि घटुछि। तुमर राशि भगवान शनिंको द्वारा शासित, एवं शनि न्यायर देवता। से जहा देबा उचित ताहा दियंती, भल को भल, खराब को मंद। किंतु आजी किछि भिन्न घटुछि। शनि एका नुहंती। आजी बृहस्पति तांको दृष्टि देउचंती, एवं उभयंको अतिक्रम करुछंती। एक विरल ग्रह संयोग हुएत शेषथर पाई महाभारत जुगरे देखा जाइथिला। महाभारत जुग परी एक ग्रह स्थिति कल्पना करंतु, एवं तुमे एही राश करंतु, एवं तुमे एही राशि रे अछ। एहा कोन एक संजोग? ना। संपूर्ण संजोग? ना, संपूर्ण नुहे। आउ एठारे मु आपनकु आउ एक कथा कहबाकु चाहूछि। एपरि किछि जहा आपनकु टिके भयभीत करि पारे, किंतु एहा जानिबा आपनक पाई गुरुत्वपूर्ण। गत किछि मास धरी आपणक जीवन में जो असुविधार सम्मुखीन होइचंती, आपण जो बाधा विघ्नर सम्मुखीन होइचंती, विश्वासघातकता, अपूर्ण योजना, एसबु कारण बिना नथिला। एहा पछरे एक गभीर षड़यंत्र थिला, एवं सही षड़यंत्र रचना करथिबा लोकमाने एबे भी आपणक चारि पाखरे अछंती। किंतु चिंता करंतु नाही, कारण आज सेमानकर समय सेमानकर समय शेष हेबाकु जाउछि, एवं सेथिपाई ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश आसी जाइछंती। देवता मानकर एही शेष युद्ध सेमानक पाई आपणक पाई लड़ा जाउछि। जदि आपणके भी एठारे अछंती, जदि आपण एहा शुणुचंती, तेबे गोटिए काम करंतु। एही वीडियो को एबे लाइक करंतु, एवं मंतव्य रे जय श्री महाकाल लिखंतु, कारण एहा आपणकर चुक्ति जे आपण एही शक्ति को ग्रहण करंती। एबे आसंतु प्रकृत कथा को आसीबा। जेतेबेले ब्रह्मा ब्रह्मांड सृष्टि करथिले, से प्रत्येक राशि को एक निर्दिष्ट भूमिका देइथिले। तुमर भूमिका थिला विप्लव, परिवर्तन, विश्व लुचाइबाकु चाहुथिबा सत्य प्रकाश करिबा। सेथिपाई तुमर राशि थिबा लोकमाने भिन्न। सेपाई तुमे
ଅନନ୍ୟ। ତୁମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହା କୁହ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା କୁହ। ଏବଂ ଏହି ସତ୍ୟ କହିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ। ଏହି ସତ୍ୟ କହିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା କେହି ଲିଭାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର କଲମ ପୁଣି କାମ କରୁଛି ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ, ତୁମର ଜୀବନ ଉପରେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସନ୍ତି ସେ ଚୁପଚାପ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସଂକେତ ଅଛି। ଏକ ସଂକେତ ଯାହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ବହୁତ ଛୋଟ, ତଥାପି ବହୁତ ଗଭୀର। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭବ କରିଛ କି? ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ? ହଠାତ୍ ଦେଖିଛ? ହଠାତ୍ ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିଲା? କିଛି ଏପରି ଘଟିଲା ଯାହା ତୁମକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ମନେ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ତୁମ ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ସଂକେତ ଥିଲା। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଯେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସେପରି କିଛି ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କେତେକ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିନା ସତର୍କତାରେ ଆସିଥାଏ। ଯେପରି ବିଜୁଳି ହଠାତ୍ ଆଘାତ କରେ ଏବଂ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଆଜି କିଛି ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଆଜି ସେହି ବିଜୁଳି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହି ବିଜୁଳି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ବିରକ୍ତ କରୁଛି। ଏହା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ସମ୍ପର୍କ ଜଡ଼ିତ ହେଉ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଏପରି କିଛି ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଜାଗ୍ରତ ରଖେ। ଏପରି କିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଆସେ। ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେବ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ କିପରି, କେଉଁ ରୂପରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର କେହି ଅଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏପରି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତିଦିନ ଆସେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆକାଶରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ କହିବି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପାପର ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଭାର ଅସହ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ସେହି ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମ ରାଶିର ଜୀବମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିଥିଲି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧୀ, ସେମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଅବରୋଧିତ ହୋଇଛି। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ନିଜେ ଅବତରଣ କରିବି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣ ଯେ ମହାକାଳ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ଯାହା ବି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତୁମର ଭାଗ୍ୟକୁ ଯାହା ବିଷ ଦେଇଥାଏ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ଯେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ବିଷାକ୍ତ କରେ ସେ ତାର ପୁରସ୍କାର ପାଏ, ସୁଧ ସହିତ। ଏବଂ ଆଜି ସେହି ଦିନ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି। ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହା ଟିକେ କଷ୍ଟକର କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି କରିବ, ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ତାହା ବୁଝାଇବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ। ତୁମ ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁମାନେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ। ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ଭୟ, ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ସଂକୋଚ। ଯେଉଁ ସ୍ୱର କୁହେ ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏହା ମୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ, ସେହି ସ୍ୱର ମିଥ୍ୟା। ଏବଂ ଆଜି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ୱର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ମୋଡ଼, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କିଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ହାର ମାନିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝନ୍ତି। ଏବେ ତଳେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ମହାକାଳ ଲେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଘୋଷଣା ଯେ ଆପଣ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବି। ଆଜି ସକାଳରୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ କାମ କରିବ। ଏବଂ ଏଠାରେ କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ। ଆପଣ ଥରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ,
ସେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ କିମ୍ବା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ ହେବ ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ହରାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ଦିନଟି, ଆଜି ସେହି ଦ୍ୱାର ପୁଣି ଖୋଲିଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଦ୍ୱାରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଲଢ଼ଙ୍କ ଏକ ସଂକେତ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଠିଆ ହେବାର ସମୟ ଆସିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାର ସମୟ ଆସିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଏହା ଏତେ କଠୋର ଯେ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଶୁଣି ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସର୍ବଦା କଠୋର। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ରୋପଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେହି ଶ୍ରେୟ ପାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ କରିଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏବଂ ଆପଣ ଏସବୁ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ହରାଇବା, ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭୟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଠାରୁ ବଡ଼? ଏହି ଭୟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଠାରୁ ବଡ଼? ଏହି ଭୟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ଠାରୁ ବଡ଼? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁପ୍ତରେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୀଘ୍ର ଫଳ ଦେବ। ଏହା ତୁମର ମା, ବାପା, ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ଏପରି କେହି ହୋଇପାରେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ପ୍ରାୟତଃ କଥା ହେଉନାହଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଯଦି ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ତେବେ ଆଜି ରାତିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତୁମର ମନକୁ ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଆସିବ। ସେହି ସ୍ମୃତି ତୁମକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଦେବ। ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କର ନାହିଁ, କାରଣ କେତେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ମୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ପଥ ଦେଖାନ୍ତି। ଏବେ ଏକ ଚେତାବନୀ। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ, ବିଶେଷ କରି ପରିବାରର ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ତୁମର କଥା ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କ୍ରୋଧିତ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯେଉଁଠାରେ ଘରର ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାହତ ହୁଏ, ସେଠାରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ସେଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ତୁମେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦିଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେବ ଯାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ତଳେ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ହୁଏତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସେଠାରେ ଅଛି, ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ପ୍ରମାଣ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ କାହାର ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ଜାଗରଣ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ସହିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉତ୍ତେଜନା ସହିତ ଘଟେ। ଏହା ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ଆସିପାରେ, ଏହା ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବା ରୂପରେ ଆସିପାରେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶୁଭ ଖବର ରୂପରେ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ ଏବଂ ଏହା ଏତେ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏତେ ସହଜ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଘଟିବ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରେମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶୁଭ ଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପରି ଖବର ଯାହା ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଏକତ୍ର କରିବ, ଏକ ଅବସର ଯାହା ପରିବାରରେ ଖୁସି ଆଣିବ। କାହାର ବିବାହ ହୋଇପାରେ, କାହାର ସନ୍ତାନ ବିଷୟରେ ଶୁଭ ଖବର ଆସିପାରେ, ଏକ ବହୁ ଦିନ ଧରି ହଜିଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଫେରି ଆସିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କହିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସେହି ତୃତୀୟ ଶୁଭ ଖବର ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବାକି ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର, ଯାହା ଏହି ସମସ୍ତ ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୀଘ୍ର ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏକ ପ୍ରତିକାର ଯାହା ସରଳ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆଉ ଏବେ ଶେଷ ଗୁପ୍ତ କଥା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଥରହର କରାଇବ।
ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଧନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କିଛି, ଦମନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧିକାର କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଏକ ଭାଗ୍ୟ, ଏବେ ସିଧିବା ଏକ ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଲୋକ ହଠାତ୍ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯିବେ। କେହି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବେ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତେବେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟରର କଥା ଏଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଆଉ ଏକ ସ୍ତର ଅଛି, ଏକ ଗଭୀର ସ୍ତର, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ତର ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କେବଳ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଏକ ପାତ୍ରରୁ ପାଣି ଢାଳିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କାହିଁକି ପ୍ରତୀକ କରେ? ସେହି ପାତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି? ସେହି ପାଣି କାହିଁକି ଢାଳି ଦିଆଯାଉଛି? କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଦିଏ ଏବଂ ବାଣ୍ଟିଥାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ଦିଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତିନି ଦେବତା ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ସେହି ପାତ୍ର ଯାହା ଥରେ ଖାଲି ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ପାତ୍ର ପୁଣି ଥରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଛି। ଟଙ୍କାର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଏକ ସଂକେତ